સુરતના અલથાણની શિવ રેસિડેન્સી દિવાલ ધરાશાયીની ઘટનાના ડ્રોન સીસીટીવી સામે આવ્યા છે। રાજલક્ષ્મી પ્રોજેક્ટ અને બીજી બાજુ શ્લોકા ગ્રુપના પ્રોજેક્ટ વચ્ચે શિવ રેસિડેન્સી બિલ્ડિંગ આવેલું છે। સમગ્ર તસવીર ડ્રોન દ્વારા લેવામાં આવી, જેના પરથી હકીકતમાં શું સ્થિતિ છે તે સામે આવી છે। પાલિકા કમિશનર અને મેયર દ્વારા મોડી રાત્રે સ્થળ પર મુલાકાત લીધી। અનુસંધાનમાં શનિવાર સુધી રહેવાસીઓ પોતાનું સ્થાન પાછા આવી શકે છે। પાલિકા કમિશનર અને મેયરે મોડી રાત્રે સ્થળની મુલાકાત લીધી હતી અને ઉધડો લેવામાં પણ આવ્યો હતો। જે રીતે શિવ રેસિડેન્સીમાં વિવાદ સામે આવ્યો હતો, દિવાલ ધરાશાયી થવાની ઘટના બની હતી અને સમગ્ર ઘટનાના ડ્રોન સીસીટીવી પણ સામે આવ્યા। રાજલક્ષ્મી પ્રોજેક્ટ અને બીજી બાજુ શ્લોકા ગ્રુપના પ્રોજેક્ટ વચ્ચે શિવ રેસિડેન્સી બિલ્ડિંગ આવેલું છે। સમગ્ર તસવીર ડ્રોન દ્વારા લેવામાં આવી છે, જેના પરથી હકીકતમાં શું સ્થિતિ છે તે સામે આવી। પાલિકા કમિશનર અને મેયર દ્વારા મોડી રાત્રે સ્થળ મુલાકાત પણ લેવામાં આવી હતી। આજ અંગે વધુ વાત કરીશું। સંવાદદાતા સાહિસ અમારી સાથે લાઈવ જોડાયા છે। સાહિસ, શિવ રેસિડેન્સી દિવાલ ધરાશય થવાનો મામલો ડ્રોન સીસીટીવી સામે આવ્યા, શું વિગત મળી રહી છે? બિલકુલથી ચોક્કસપણે જે રીતના શિવ રેસિડેન્સીની બંને તરફ અત્યારે બાંધકામ પ્રોજેક્ટ ચાલી રહ્યું છે અને શિવ રેસિડેન્સીના રહીશોનો જીવ પણ તાળવે ચોટ્યો છે, કારણ કે જે રીતના ઘટના બની હતી રાજલક્ષ્મી પ્રોજેક્ટના બિલ્ડરના પાપે બનેલી ઘટનાને લઈને શિવ રેસિડેન્સીના રહીશો રસ્તા પર ઉતર્યા હતા, વિરોધ કર્યો હતો। વિરોધ કર્યા બાદ 40 કલાક પછી મેયર અને પાલિકા કમિશનર દ્વારા મોડી રાત્રે મુલાકાત લીધી હતી। રહીશો જોડે શું ચર્ચા થઈ હતી, समग्र बाबत ने जोता હવે રહીશો જોડે વાત કરીશું। क्या चर्चा हुई है? कल मेयर आए थे, कमिश्नर आए थे, तो क्या चर्चा हुई और अभी क्या कहोगे, क्या परिस्थिति? कल जो मेयर और कमिश्नर आए थे उसमें काफी पॉजिटिव चर्चा हुआ है और जिस तरीके से उन लोगों ने हम लोगों को भरोसा दिया है उस तरीके से हम देख रहे हैं उसके कार्यक्रम चल भी रहा है। और आज शाम तक उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया है कि हम सभी को यहाँ पे डिप्लॉय कर देंगे जो भी होटल में है। हो सकता है कुछ और भी समय लगे। हम लोगों ने भी कंसर्न रखा है कि किसी भी प्रकार का अगर सुरक्षा का और भी प्रॉब्लम है तो हम लोगों को 1-2 दिन और बाहर रखा जाए और हम उनको पूरा कोऑपरेट करेंगे। और प्रशासन अभी जब से हमारा मीटिंग हुआ उसके बाद हमको काफी अच्छे तरीके से सहयोग कर रहा है। दूसरा हमारा कहना है कि हमारे दोनों तरफ से ये बिल्डिंग बन रही है, तो इसमें से न बिल्डिंग बने लेकिन बिल्डिंग बनने समय लापरवाही न हो, सुरक्षा का पूरा व्यवस्था बिल्डर के थ्रू इंश्योर किया जाए और प्रशासन एसएमसी के थ्रू भी इंश्योर किया जाए, बाकी सभी डेवलपमेंट के कार्य चलते रहे। क्या कहोगे, खूब मेहनत के बाद आपने घर लिया था पर खुद का घर होने के बाद भी आप बाहर रह रहे हो, क्या परिस्थिति है, क्या कहोगे? परिस्थिति सर ये है कि कोई भी आदमी अपना जीवन का एक सपना होता है कि मकान, भले वो छोटा सा हो या बड़ा हो, अगर उससे वो बेदखल होता है तो बहुत तकलीफ। वो मेरे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, दुनिया के कोई भी लोग के लिए। और प्रशासन ने हमें पूरा सहयोग दिया है और पूरा सहयोग दे रहे हैं और उन्होंने पूरी पॉजिटिव बात बोली है कि आप लोग संतुष्ट होंगे तो ही आप लोग को यहाँ रहने के लिए दिया जाएगा। जब तक पूरी रिपोर्ट आती है तब तक आप लोगों को सेफ जोन में ही रखा गया है और आगे भी सेफ जोन में रहोगे और कोई भी तरह की लापरवाही नहीं होगी। उन्होंने ये पूरा भरोसा दिया है और पूरी जो है कल आपने मेयर साहब से, डिप्टी कमिश्नर साहब, जो भी तंत्र पूरे हैं, पूरा प्रशासन यहाँ लगे हुए हैं और पूरा सहयोग दे रहे हैं हमें। और वो यही बोल रहे हैं कि आपको पूरा संतुष्ट करके देंगे, सुबह से नहीं बल्कि परसों रात से ही प्रशासन अपना काम पूरा कर रहा है। जब आप रास्ते पर उतरे, विरोध किया, फिर प्रशासन क्यों जागा? तब तक कहाँ था? कभी कभी होता है कि बिना रोए कुछ नहीं मिलता। बच्चा रोता है तो माँ भी को दूध मिलता है, तो वही हालत कुछ हम लोगों के साथ भी ऐसी थी। इस तुरंत में कोई सुनवाई नहीं हो रही है, वो साथ दीजिए, इस बोल करके कुछ हमें ऐसा लगा तो हम लोगों ने को उचित करना पड़ा। बाकी कोई भी नहीं चाहता है कि रोड पे उतरे या गुजरात में ऐसा होता भी नहीं है। અત્યારે સ્થાનિક લોકો પણ જણાવી રહ્યા છે કે હાલ તેમને આશ્વાસન આપ્યું છે, ત્યારબાદ અત્યારે તેમને રાહત મળી છે, પરંતુ જે રીતના ચોક્કસપણે કહી શકાય કે તંત્ર માત્ર તમાશો જોઈ રહ્યું હતું। 40 કલાકથી વધુનો સમય થઈ ચૂક્યો હતો અને ત્યારબાદ મોડે પાલિકા કમિશનર મોડી રાત્રે અહીં વિઝિટ કરવા માટે આવ્યા હતા। સ્ટ્રક્ચરલ એન્જિનિયર જલીલ શેખને પણ ખકડાવતા નજરે પડ્યા હતા। જે બિલ્ડર બાજુમાં ઉભો હતો તેમને પણ તેમના દ્વારા ખકડાવ્યો હતો કે યુદ્ધના ધોરણે કામગીરી કરવામાં આવે અને તેને લઈને અત્યારે કામગીરી પણ ચાલી રહી છે। મધ્યસ્થ શહેરી વિકાસના તમામ અધિકારીઓ મોડી રાતથી જ આ સ્થળ પર મુલાકાત અને નિરીક્ષણ માટે પણ જોવા મળ્યા હતા, પરંતુ 4 જેટલા ટાવરો ખાલી કરાવ્યા છે।
અને ખાસ કરીને 400 થી વધુ જે રહીશો છે અહીંના તે અત્યારે બેઘર જોવા મળી રહ્યા છે। ત્યારે અત્યારે સ્થાનિકો પણ જણાવી રહ્યા છે કે અધિકારીઓ પહેલા સાંભળતા ન હતા, વિરોધ કર્યો પડ્યો, ના છૂટકે વિરોધ બાદ તંત્ર જાગ્યું છે અને હવે મોડે કામગીરી કરવામાં આવી છે। SPNIT ના જે સ્ટેબિલિટી રિપોર્ટના ચેક કરવા માટે જે એન્જિનિયરો છે તે પણ અહીં પહોંચ્યા હતા। તેમના દ્વારા પણ તમામ નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું છે અને નિરીક્ષણ કર્યા બાદ જે પણ રિપોર્ટ આવશે તે સબમિટ કરવામાં આવશે અને ત્યારબાદ જ ખબર પડશે કે કોની ભૂલ હતી। પરંતુ શિવશક્તિના રહીશો જી જણાવી સાહિલ, રહ્યા છે કે રાજલક્ષ્મીના જે બિલ્ડર બિલકુલ છે તેની સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે। જી આભાર સાહિલ જોડાવા માટે।